الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعين المضل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا
ما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, Bapak Ibu yang hadir di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ini, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih hidup. Dan alhamdulillah semua para santri masih sehat walafiat. Ada yang sakit? Ada? Oh. Yang lagi? Sehat ya semua ya. Semoga Bapak Ibu juga yang di rumah sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya untuk selalu istiqomah dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait dengan akidah atau keyakinan. Karena akidah dalam Islam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Bahkan al-aqidah as-sahihah, aqidah yang sahih, lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua dari yang kita laksanakan di pondok selama masa karantina. Hari ini, kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini, walaupun ini siaran langsung live di saat kebijakan seluruh pemerintah daerah maupun pusat menerapkan social distancing, penjagaan jarak, lalu terlihat di sini santri kok tidak berjarak. Kami sampaikan bahwa kami sudah karantina itu sejak tanggal 14 Maret. Bahkan kalau dihitung semi karantina itu sejak awal Maret, maksudnya yang datang hanya guru-guru dan yang ngajar ya, sama admin. Selebihnya tidak. Dan sejak 14 Maret sampai sekarang itu, anak-anak ini tidak lagi didatangi oleh guru-guru. Jadi para ustadz-ustazahnya libur atau sebagian ngajar dari rumah. Sehingga kalau dihitung karantinanya utuh itu 14 Maret, sekarang 1 April. Berapa tuh? Berapa hari? 19. Jadi santri ini sudah dikarantina 19 hari. Masa inkubasi virus corona katanya 14 hari. Jadi kalau begitu para santri ini insyaallah ya tidak membawa virus corona. Dan mudah-mudahan tidak semua virus yang lain juga. Jadi supaya tidak menimbulkan protes, jadi sejak tanggal 14 Maret orang yang dari luar tidak masuk ke pondok ini. Kalau ada kebutuhan paling sampai di gerbang. Dan yang di pondok tidak keluar, kecuali anak hanya lewat untuk ke asrama bolak-balik. Jadi ini yang perlu disampaikan supaya tidak mengatakan kita menentang takdir, tidak ya. Jadi semuanya sudah berjalan dan mudah-mudahan memang sudah dipastikan secara medis dan mudah-mudahan begitu ya, anak-anak ini aman dari masa inkubasi corona itu. Dan mudah-mudahan ke depannya bagi Bapak Ibu mungkin ada yang punya ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran atau lain-lain, mungkin kami butuh masukan setelah karantina
19 hari ini apa sih yang mesti dilakukan untuk menjaga kesehatan terus berlanjut? Karena melihat kondisi sepertinya di luar sana tetap ditambah, diperpanjang karantinanya. DKI sudah memperpanjang dan boleh jadi pun nanti selama Ramadan juga bisa jadi masih juga karantina. Jadi kira-kira ada masukan apa yang mesti kami lakukan. Tapi yang jelas kami sekarang hanya mempertahankan kondisi yang sudah ada sekarang ini, yaitu para santri sehat-sehat, aktivitas terus berjalan, seperti terutama aktivitas ibadah setelah bangun dari waktu sepertiga malam akhir, kita semua sholat malam, kemudian mandi setelah sholat malam, kemudian sholat subuh, kemudian kajian tafsir, berjalan seperti biasanya, sholat duha, olahraga, simpang-simpang olahraganya, kemudian sholat zuhur, dan sekarang kajian. Setelah zuhur makan tidur, bangun sekarang kajian, dan nanti sampai maghrib bisa memperbanyak doa dan zikir setelah baca Quran. Itu berjalan sebagaimana biasanya, dan mudah-mudahan salah satu hikmahnya adalah masih terlaksananya sholat wajib berjamaah 5 waktu, dan masih dilaksanakannya setiap Jumat sholat dan khutbah Jumat di pondok pesantren ini. Baik, tema kita hari ini adalah mensucikan Allah. Subtemanya Corona tentara Allah, tanda tanya. Jadi tanda kutip tanda tanya. Ini yang akan kita jawab, karena sekarang kan viral doa yang menyebut bahwa minta pada Allahumma, apa katanya, Allahumma inna na'udzubika min virus corona, Allahumma inna hadzal marada jundun min junurika, dan seterusnya. Tusibu bihi man tasya wa tasrifu anhu man tasya, dan seterusnya. Saya tidak tahu, mungkin ada benarnya bagi yang melaksanakan doa seperti ini, tetapi sependek yang saya ketahui bahwa menisbahkan virus corona itu atau yang lainnya kepada istilah sebagai tentara Allah, ini perlu dikaji ulang. Apakah betul begitu? Yang pertama, saya belum mengetahui kalau doa tersebut sumbernya adalah hadis Nabi. Kalau memang ada hadis Nabi, maka saya tidak bisa lagi menyambung pembicaraan ini dan hanya mengikuti betul memang corona tentara Allah. Kalau memang, tapi sepengetahuan saya selama ini bahwa istilah corona saja belum ada di zaman Nabi. Bagaimana mungkin ada doa Nabi mengatakan bahwa corona atau penyakit jundun min junudika. Misalnya Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika tusibu bihi man tasya wa tasrifu anhu man tasya. Ini yang sedang viral doanya di mana-mana sekarang ini. Jadi kalau ini ada asbabun nuzulnya, ada hadisnya, ada rantai sanadnya, ternyata sampai kepada Nabi, nggak usah lah, sampai kepada sahabat saja, maka sudah. Berarti betul kita aminkan bahwa virus atau penyakit jundun min junudillah. Tapi kalau ini tidak ada, boleh jadi ini hanya sebuah doa yang dibuat oleh beberapa orang atau ulama. Kenapa? Di antara sebab barangkali adalah selama ini dunia Islam ini selalu dizolimi. Seperti sebelum adanya wabah ini ya, seperti umat Islam Rohingya dibantai, Muslim Uighur juga disiksa, Palestina tak henti-hentinya dari tahun 40-an sampai sekarang dirampas haknya, dan sampai detik ini senantiasa terzolimi dan tidak ada yang menolong. Mestinya yang menolong umat Islam yang terzolimi ini adalah tentara Allah. Tentara Allah itu adalah yang mereka mendedikasikan dirinya untuk membela agama Allah dan saudara kaum muslimin. Itulah semestinya tentara Allah, para mujahidin. Dan acap kali di dalam Al-Quran disebutkan tentara Allah itu adalah manusia yang berjihad, yang kedua adalah malaikat, bukan virus. Dalam surah Al-Anfal, ayat-ayat tentang jihad, perang Badar, perang Uhud di surah Taubah dan seterusnya,
Ketika kaum muslimin perang dibantu oleh tentara Allah, disebutkan para malaikat, ya, disebutkan misalnya jumlahnya alfin minal malaikah atau alfain dan seterusnya, ribuan malaikat musawwimin yang turun bersamaan membantu kaum muslimin, itu selalu malaikat. Jadi yang disebut tentara Allah selain manusia dalam istilah-istilah Al-Quran dan juga dalam hadis justru adalah malaikat, ya, malaikat yang memberikan pertolongan di medan jihad ini. Nah sekarang kalau virus yang ada sekarang disebut jundun min junudika, salah satu tentaramu ya Allah, maka ini yang saya menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa? Pertama, kita bisa lihat asbabun nuzul corona ini. Sebab munculnya corona ini sumbernya adalah bima kasabat aidin nas, karena kesalahan tangan manusia. Di muqaddimah saya bacakan surat Asy-Syura tadi ayat 30, surat 42. Allah menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian sebabnya adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, sementara Allah telah memaafkan yang banyak. Jadi kesalahan yang banyak sudah Allah maafkan, tersisalah. Nah, sisa inilah yang menyebabkan datangnya musibah. Kalau wabah ini adalah bagian dari musibah, maka jawabannya adalah fabima kasabat aidikum, itu muncul karena ulah kalian. Asbab atau tempat turunnya corona ini ada dua asumsi. Asumsi ini sama-sama kuat. Pertama, bahwa virus corona ini muncul di Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Lebih tepatnya dari pasar tradisional Wuhan, yang sana dijual lah berbagai macam makanan dari hewan-hewan yang dalam Islam itu hewan itu ada yang halal, ada yang haram. Justru di sana dijual semuanya, yang halalnya, yang haramnya. Di antaranya mereka menjual kelelawar dan menjadikannya makanan, jelas sop kelelawar. Disitulah satu pendapat munculnya corona dari binatang tersebut. Yang kedua, asumsi yang muncul adalah corona ini adalah propaganda dari negara besar yang sedang perang dingin antara Cina dengan Amerika. Lalu mereka membuat semacam senjata biologis, yaitu senjata virus. Maka ada yang mengklaim ini adalah senjata biologis yang bocor dari tempat pembuatannya, ya, di tempat pembuatannya di Wuhan situ. Nah, kedua asumsi ini seluruhnya adalah fabima kasabat aidin nas, semuanya tangan manusia. Sehingga dengan alasan ini, maka saya lebih tidak setuju, walaupun mungkin saya keliru atau mungkin tepat juga, wallahu alam. Yang jelas dari sisi sebab munculnya corona, maka bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari manusia. Maka tidak tepat saya rasa menyebut corona adalah tentara Allah. Itu alasan yang pertama, ya kan? Jadi munculnya dari melanggar aturan Allah. Disuruh makan haram, makan halal, mereka makan haram. Yang dimakan mestinya daging-daging yang halal, yang haram-haram mereka makan. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyakit dan virus, ya. Oh iya, ini ada masukan dari banyak ibu-ibu, bapak yang mendengar, kepada yang menggunakan Zoom, tolong speakernya dikecilkan karena mengganggu katanya, sehingga suara tidak terdengar. Baik, jadi yang kedua alasannya, apakah betul corona jundun min junudillah, salah satu dari tentara Allah? Maka kita lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit. Sakitnya Nabi Ayub lamanya 18 tahun.
sehingga semua orang karib kerabat sanak saudara menjauh darinya kecuali 2 orang saja yang setia. Ya, semua karyawannya Nabi Ayub itu kan orang kaya awalnya. Ya, semuanya sudah pergi semua, tinggal 2 orang yang menjenguknya dan memberinya makan setiap pagi dan petang. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, beliau menyatakan anna Nabi Allah Ayub alaihissalam, bahwa Nabi Allah Ayub alaihissalam labitha fi balaihi, ya, menderita dalam balaknya, dalam penyakitnya, thamaniya asyrata sanatan, selama 18 tahun. Dan pada ini hadis disebutkan semuanya pergi, tidak ada yang lain kecuali 2 orang saudaranya yang khusus saja. Nah, sementara Nabi Ayub alaihissalam, ketika Al-Quran menyebutkan bahwa beliau itu mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah tentang penyakitnya, menyebutkan bahwa penyakitnya itu disebabkan, padahal penyakit itu fisik ya, fisik, penyakit fisik 18 tahun, beliau menyebut mendatanginya, membuat dia tersiksa adalah syaitan. Kalau penyakit itu sumbernya bakteri dan virus, maka sesuai dengan tafsiran Muhammad Abduh dan lainnya menyebutkan bahwa di antara syaitan itu adalah bakteri dan virus. Dan ini sesuai juga dengan surat Shad. Dalam surat Shad, surat berapa tuh surat Shad? Surat Shad, surat ke 38, betul, surat 38 ayat 41. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa 'adzabin." Dan ingatlah ketika hamba kami Ayub idz nada rabbahu, ketika dia memanggil Tuhannya, ya, bercurhat kepada Tuhannya, anni massani asyaitan, duhai Tuhanku, telah menimpa kepadaku asyaitan binusbin, dengan membawa penderitaan, wa azabin, dan siksa penyakit. Jadi disebutkan bahwa yang menyebabkan sakit Nabi Ayub, yang membawa penderitaan dan siksa bagi dia itu adalah asyaitan, syaitan, ya kan? Jadi bakteri atau virus yang menyebabkan sakitnya Nabi Ayub selama 18 tahun disebut syaitan. Maka agak sulit menerima sebuah alasan menyebutkan corona adalah jundun min junudillah, sebagai tentara Allah, sementara sakit Nabi Ayub sendiri yang penyakit itu bakteri dan virus, ya, berkembang di tubuhnya disebut asyaitan. Bagaimana kalau virus, penyakit atau syaitan bisa disebut jundun min junudillah? Ini sebuah pemikiran, boleh diprotes juga. Jadi alasan pertama adalah tadi sumber corona itu 2 asumsi. Pertama, makan haram yaitu kelelawar. Yang kedua, secara biologis. Bagaimana disebut junudillah, tentara Allah. Yang kedua, Nabi Ayub ketika sakit selama 12 tahun, beliau menyebut penyakitnya itu syaitan. Padahal penyakit itu adalah virus dan bakteri, disebut syaitan. Maka tafsiran Muhammad Abdul dan lainnya menyebutkan bahwa di antara makna syaitan adalah virus atau bakteri. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mengobati penyakit fisik, apakah sakit demam, ataukah sakit terkilir bahkan, atau sakit yang lain secara fisik, dengan cara membaca Al-Quran, di antaranya dengan perantara air putih yang dibacakan Al-Fatihah atau air Quran. Maka insya Allah, biiznillah, kekuasaan Allah, penyakit akan sembuh. Namanya ruqyah. Nah, cara yang sama digunakan juga untuk mengusir syaitan. Cara yang sama digunakan untuk mengusir syaitan, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah. Tadi yang dibacakan para santri misalnya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
Dibaca 3 kali. Ini untuk mengobati penyakit fisik dan ini juga untuk mengusir syaitan. Yang kesurupan baca ini. Bukan yang kesurupannya, orang yang meruqyahnya maksudnya. Di antara ayat ada hadis Nabi mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asyihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Digunakan untuk mengobati penyakit fisik dan juga mengusir syaitan. Sama. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini juga ayat dibaca untuk mengusir jin yang ada pada orang kesurupan atau untuk mengobati penyakit atau seluruh bacaan Al-Quran semuanya adalah ruqyah. Nah, jadi ayat itu untuk mengusir syaitan dan mengobati penyakit. Nah, termasuk corona di antara sarananya kita bisa meruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk mengusir setan itu menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Lalu apa kaitannya dengan virus corona sebagai tentara Allah? Ya nggak bisa. Membaca Al-Quran dan doa mendatangkan tentara Allah, yaitu malaikat. Kan termasuk ruqyah itu membaca Al-Quran. Ketika orang baca Al-Quran, malaikat senang, pada datang semua. Maka malaikat terhadap orang yang baca Al-Quran akan mendekat dan mendoakan yang membaca Al-Quran itu agar terhindar dari penyakit, agar terhindar dari mara bahaya. Nah, jadi agak sulit juga kita menerima bahwa bagaimana kita bisa memerangi tentara Allah lalu kita baca ayat Al-Quran. Kan judulnya apa? Perang melawan Corona. Di mana-mana media seperti itu. Dan para ustaz pun mengatakan seperti itu juga. Mari kita perangi penyakit ini. Kalau Corona jundun min junudillah, kenapa diperangi? Harusnya tentara Allah didukung supaya Islam menang. Tapi ternyata harus diperangi, termasuk ya peperangan ini termasuk di antara perjuangan. Kenapa disebut perjuangan? Jihad malah. Karena ketika orang mati dengan wabah ini, maka dia mati syahid. Sementara dia mati dalam serangan corona. Kok dia mati syahid kalau corona itu tentara Allah? Kok mati syahid? Karena perang dengan tentara Allah. Nah, ini nggak masuk akal ya. Nah, jadi corona ini bukan, menurut saya ya, mungkin bisa berbeda kita. Corona bukan tentara Allah. Karena tidak mungkin orang perang melawan tentara Allah dan mati lalu mati syahid. Yang ada itu kalau dia melawan musuh Allah lalu dia mati syahid. Maka corona ini sebagai virus musuh Allah. Makanya orang yang mati kena wabah jadi syahid dia. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bacakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahwa beliau Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada khamsatun. Orang yang menjadi ada 5 yang bernama al-mat'un, itu yang mati kena wabah. Al-mabthun yang kedua, sakit dalam, penyakit perut, ya, penyakit dalam. Yang ketiga wal ghariq atau as-sahibul ghariq, mati tenggelam. Sahibul hadam, yang ketiban benda keras. Kemudian wasyahid fi sabilillah, yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Atau tambahan yang disahid wal mar'atu qad matat wa fi batniha waladun, seorang perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan, maka ini semuanya syahid. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa corona tentara Allah, sementara orang yang mati dengan corona kok syahid? Ini penolakan kita. Berapa sudah itu alasan menggugat bahwa corona adalah tentara Allah? Tadi apa pertama? Sebab dan tempat munculnya karena melanggar aturan Allah. Ada 2 asumsi. Pertama karena makan haram, yang kedua kemungkinan senjata biologis. Sebab kedua apa? Nabi Ayub ketika sakit disebut beliau, ya, penyakit itu kan karena virus dan penyakit. Al-Quran menyebut asyaiton, virus dan bakteri itu disebut setan. Tidak mungkin setan jadi tentara Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Doa Nabi Muhammad itu ruqyah, mengusir setan atau mengusir bakteri dengan ruqyah syariah. Bagaimana taruh di ruqyah? Tidak mungkin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau mati kena corona, mati syahid, tidak mungkin. Mati kena tentara Allah kok syahid. Yang keempat.
Dan yang kelima, ya, doa para nabi terkait penyakit dan bencana tidak menyebutkan sumbernya Allah. Tidak menyebutkan sumbernya Allah. Coba lihat, nggak ada nabi mengatakan, ya Allah, engkau turunkan saya penyakit. Nggak ada. Tadi Nabi Ayub berkata apa? Nabi Ayub curhat ke Allah, kata Nabi Ayub apa? Inna ada rabbahu, ketika curhat ke Tuhannya, anni massanya syaiton. Padahal Nabi Ayub sakit Nabi Ayub karena takdir Allah kan? Tapi Nabi Ayub tidak sebut Allah. Bahwasanya Nabi Ayub telah menimpaku penyakit dan siksaan dari syaitan, bukan dari Allah. Yang kedua, di surat lain Nabi Ayub berkata kepada Allah ketika datang penyakit, apa kata dia? Ya Rabbi, qad massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Tuhanku, sungguh telah menimpa kepadaku ad-durru, penyakit. Bukan, hai Tuhanku, engkau telah menimpakan kepadaku penyakit. Tidak begitu kalimatnya. Ya Allah, engkau timpakan kepadaku penyakit. Tidak begitu. Tapi kata Nabi Ayub, penyakit telah menimpa diriku. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan yang sangat pengasih. Nabi Ibrahim ketika dia sakit, yang dibacakan anak-anak setiap hari, apa Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika penyakit menimpa aku, bukan ketika Allah timpakan penyakit padaku, bukan itu lafaznya. Tapi wa idza maridtu, ketika penyakit menimpa diriku, atau ketika aku sakit, nah akulah penyebab sakit, fahuwa yashfi, maka Allah maha penyembuh. Allah akan menyembuhkan saya. Doa Nabi siapa coba? Doa Nabi Muhammad tidak menyebut Allah ketika adanya mudarat. Misalnya apa kata Nabi Muhammad? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Disebut anta, engkau. Kenapa? Hasanat, kebaikan. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Disebut Allah, kenapa? Karena kebaikan. Doanya bukan begini. Ya, kalau di sana mungkin bisa disebut itu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan penyakit kecuali engkau. Mestinya kalimatnya wala ya'ti bis sayyiati illa anta, dan tidak ada yang mendatangkan keburukan kecuali engkau. Tapi tidak itu lafaznya. Dibalik oleh Nabi lafaznya wala yadfa'us sayyiati illa anta. Tidak ada yang menolak semua mara bahaya kecuali engkau. Ya kan? Coba itu. Mestinya kalau kita ambil secara irama sesuai dengan bentuk kalimat, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Mestinya wala ya'ti bis sayyiati illa anta. Tidak ada yang mendatangkan keburukan kecuali engkau. Mestinya begitu. Tapi justru bukan ya'ti wala yadfa'u. Bukan ya'ti tapi yadfa'u. Tidak ada yang menolak mara bahaya kecuali engkau. Bukan tidak ada yang mendatangkan mara bahaya, bukan. Jadi menyebutkan pada Allah mendatangkan kebaikan disebut Allah. Mendatangkan keburukan Allah tidak disebut. Tapi menolak keburukan Allah disebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya kecuali kekuatan dan daya engkau ya Allah. Doa Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus? Ketika Nabi Yunus itu boleh dikatakan dalam kategori dapat sial deh. Ketika naik kapal kalah diundi, dibuang ke laut. Sial nggak? Masuk ikan paus, kan menderita di situ. Nabi Ayub tidak mengatakan begini, ya Allah, kenapa engkau masukkan saya ke ikan paus? Kenapa engkau menzalimi saya? Enggak. Nabi Ayub berkata apa? Nabi Yunus, maaf. Nabi Yunus ya. Nabi Yunus apa? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Jadi sebab aku masuk dalam proyek paus ini, kezaliman diriku ya Allah, bukan Engkau yang datangkan musibah. Maka kita berkata, sebab wabah ini ya Allah, kezaliman kami, bukan Engkau yang menzalimi kami ya Allah. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim sedikit pun kepada hamba-Nya. Nah, kemudian alasan ke-6, menolak bahwa corona ini tentara Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran berulang-ulang, baik dengan fi'il madhi, mudhari, amr, atau jumlah ismiyah. Kita disuruh mensucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Karena itu kita mesti mensucikan Allah, bertasbih. Bahkan Allah awali dengan surat 17, surah Al-Isra, kalimat tasbih, bentuknya isim masdar, jumlah ismiyah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Fi'il madhi, apa fi'il madhi contohnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Senantiasa mensucikan Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dengan fi'il mudhari, yusabbihu lahu ma fis samawati, senantiasa bertasbih seluruh yang ada di langit dan bumi. Dengan perintah fi'il amr, ini tadi, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan. Nah, dengan kalimat isim masdar juga. Misalnya malaikat berkata, ya, apa kata Allah? Wa qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah qalu aj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Dan kami senantiasa mensucikan Engkau ya Allah dengan memuji-muji Engkau. Jadi apa saja yang telah Allah tetapkan, semuanya pasti baik dan pasti benar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk mentasbihkan Allah, mensucikan Allah kalau kita mengatakan penyakit atau virus berasal dari Allah atau tentara Allah? Maka ini perlu dikoreksi. Sekali lagi ini dengan catatan ya, kalau doa yang sedang viral itu bersumber dari Al-Quran atau hadis, maka semua pendapat saya tertolak. Saya salah total, ya. Tapi kalau semata-mata doa itu ungkapan seorang ulama atau seorang ustaz atau orang yang memahami bahasa Arab lalu membuat doa ini, maka masih ada celah untuk membantah pendapat tersebut. 6 alasan inilah saya menolak bahwa corona jundun min junudillah, tentara Allah. Kalimat ini muncul hanya karena barangkali umat Islam ada yang bersedih, termasuk para ulama yang sayang kepada saudaranya yang dibantai di Palestina, yang dibantai di Uighur, Rohingya, di India, Kashmir, sebelumnya Bosnia dan lain-lain. Tidak ada tentara yang menolong. Lalu berharap ya Allah turunkan tentara, ya Allah, tahu-tahu ada corona. Nah ini barangkali, nah itu asumsinya barangkali ya. Tapi untuk menyatakan bahwa corona ini pasti tentara Allah, saya menolaknya. Sekali lagi dengan catatan, ini saya tidak tahu ini. Seandainya doa yang sedang viral itu menyebutkan inna hadzal marada jundun min junudika itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka semua pendapat saya tadi tertolak dan saya yang salah. Tapi kalau ternyata doa yang sedang viral itu bukan dari Al-Quran dan hadis, maka saya membantah dengan dalil-dalil tadi. Jelas? Baik, barangkali ini pendahuluan dari Bapak Ibu di rumah yang ingin bertanya, saya persilakan. Dan para santri yang ada di studio untuk bertanya silakan. Boleh dengan lisan, boleh dengan tulisan. Barangkali tadi saya lihat banyak yang tulis-tulis, nggak tahu saya nulis apa, nulis pertanyaan atau nulis penjelasan saya. Silakan yang ada naikkan ke atas meja. Silakan.
Jadi kita mesti mensucikan Allah. Sambil bertanya ya. Tasbih namanya. Bisa tasbih qalbiyah, tasbih di hati. Apa contohnya? Jangan ada suuzon kepada Allah di hati. Itu tasbih qalbiyah. Kalau ada di hati, ya Allah, kenapa engkau jadikan corona ini kepada keluarga saya? Nah, hilangkan itu. Ya Allah, kami akan bersabar dengan semua qada darimu, takdirmu. Di hati kita jangan suuzon, itu tasbih qalbiyah. Tasbih lisan, memperbanyak membaca subhanallah dengan berbagai redaksi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Lagi, subhanal malikil quddus rabbul malaikati wal ruh. Semua itu tasbih. Memperbanyak. Kemudian tasbih perbuatan amal. Tasbih perbuatan amal adalah berpindah dari amal buruk langsung kepada amal baik. Itu tasbih amaliyah. Banyak pertanyaan ini sudah ada. Bukan banyak, tapi dua, tapi panjang sekali ini. Gak tahu ini pertanyaan apa skripsi. Makalah ya. Bagaimana menjawab pertanyaan sepanjang ini? Tolong agak digedein tulisannya. Mata saya ini min, ya. Kacamata sudah min, kacamatanya min. Minjam. Minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, apakah virus corona ini ada kaitannya dengan surat Al-A'raf 133? Maka kami mengirimkan benar-benar tobat dalam butuh katak darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Karena menurut saya dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan azab pada kaum Musa. Itu Fir'aun ini. Ayat ini Fir'aun dan kaum Fir'aun ya. Ini surat Al-A'raf 133, nanti di rumah boleh buka. Dan kutu kecil itu virus juga. Kumal kutu enggak sama dengan virus. Kalau virus itu lebih tepat istilah kabarnya zarrah. Ya, yang terkecil. Kalau kutu masih terlihat. Antara kutu dengan virus itu ratusan juta kali lipat besarnya kutu. Karena corona itu 150 nano. Jadi 115 juta lebih kecil dari sel. Dengan kutu justru lebih ratusan juta kali lagi besarnya. Jadi kalau diatur disebut kumal, ya kumal kutu. Gak bisa dikatakan, memang di dalam itu Fir'aun disiksa dengan kutu. Kutu semua, ya. Lantainya kutu, isinya kutu, tempatnya kutu, kasurnya kutu, sehingga berhari-hari Fir'aun tidak tidur-tidur. Kaum Fir'aun tidak tidur-tidur. Kalau sekarang kejadian corona, tidak, saya rasa bukan corona, mana kumal di situ. Ya, itu ayatnya memang ada di surat Al-A'raf. Cuman orang sekarang ada yang mau mengkait-kaitkan dengan itu, tapi bukan tafsiran para ulama mufassir zaman dulu, bukan Ibnu Katsir, bukan Jalalain, bukan yang lain, bukan jalan lain, tapi jalan lain. Ya, apalagi yang tufan, baik tufan itu banjir, tsunami, tufan. Warsalna alaihim tufana wal jarada wal qumma wal dafani. Kodok, apalagi kodok nggak mungkin. Kemudian wadama ayatin dan darah. Kalau darah, maksudnya darah memang yang dimaksud darah di ayat 133 Al-A'raf itu seluruh sumber air dari darah, sumur, sungai, danau, bukan darah dalam tubuh manusia yang menjadi azabnya itu. Lalu mereka tidak bisa minum air, akhirnya mereka impor air dari negeri Musa. Jadi Musa dan kaumnya punya tanah yang dulu diberi oleh zaman Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Jadi di zaman Nabi Yusuf Fir'aunnya baik, ya. Nabi Yusuf dihadiahi sebidang daerah, wilayah, itulah yang menjadi turun-temurun sampai pada zaman Bani Israil. Ini belum selesai. Nah ya, panjang sekali ini. Dan ayat tersebut juga jelaskan bahwa tetapi mereka tetap menyombongkan diri, ya. Tidak bisa mengalahkan Cina dan setelah itu karena sombongnya. Iya, karena sombongnya itu.
Manusia karena sombong lalu dia jatuh sendiri. Tidak harus lewat tentara Allah. Ya, orang sombong, coba kalau kalian sombong masuk pasar, wahai semua preman pasar, siapa yang paling jago lawan saya senjata apapun. Nah, kena nggak kalian? Nah, kalau sombong itu nggak usah turun azab, hancur juga. Pertanyaan dari online. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Ustaz mohon penjelasan, ada ulama dijawab menyatakan COVID-19 bukan taun. Alasannya kalau taun yang meninggal 1.000, sedangkan COVID ini meninggalnya tidak seberapa. Kalau Indonesia kan 5 bulan, kalau dunia 40 ribuan, mohon biasanya. Ya, ini pendapat ulama bukan dokter. Begini urutannya, pertama penyakit tidak menular, itu yang paling sempit. Yang kedua lebih luas penyakit menular. Yang ketiga lebih luas dari itu, namanya sudah wabah. Itu wabah itu taun, mewabah pada banyak orang. Nah lebih dari itu namanya endemi, sudah menimpa satu wilayah. Kemudian apalagi epidemi satu negara, dan semua negara pandemi. Kenapa ada yang tidak bukan taun? Jelas sangat ini taun. Tidak dilihat dari yang matinya, dilihat dari sisi luasnya, maka ini taun. Kalau mungkin pendapat ulama ini, kalau dia taun mestinya semuanya mati, gak ada yang hidup, mungkin begitu. Kalau itu namanya azab dari Allah. Kalau azab ya, tapi azab seperti kau terdahulu, semuanya habis gak ada sisa. Tapi kalau taun nggak mesti mati semua. Ada yang sehat, ada yang mati. Sebagaimana kemarin kita pelajari pendapat ya ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia berkata, dengan tahun ini seorang yang ada di wilayah wabah, arifan annahu in waqalahu aw sarafahu anhu fahuwa bi takdirillah. Dia harus yakin dan sadar bahwasanya jika dia kena wabah atau dia selamat dari wabah, maka ini adalah semata-mata takdir Allah. Jadi dia ulama menyebutkan bisa jadi di wilayah wabah, di wilayah tahun itu ada yang kena wabah, ada yang tidak kena wabah, tapi secara keseluruhan disebut taun. Mungkin pendapat ulama tadi, kalau taun mestinya mati semua ya. Nah, tapi kan ada yang mati ada enggak. Yang mati cuma 40.000 sebelumnya. Jangan begitu ya. Ada pertanyaan Facebook? Silakan. Bagaimana tindakan kita sebagai kaum muslimin kalau jenazah pengidap corona dilarang dikubur di suatu kampung? Yang kedua, apakah jenazah corona kalau dikubur virusnya tetap menyebar? Bagaimana pelarangan satu kampung terhadap jenazah corona yang meninggal, mereka tidak mau dikubur di kampung itu? Ini keterlaluan. Kenapa? Kalau dia yang kena gimana coba? Mestinya sebelum 4 jam sudah dikubur. Nanti berdebat, ayo kita rapat dulu ya TNW, PRT, rapat PRT. Apakah kita terima jenazah corona ini? Rapatnya 5 jam. Terpaksa itu virus menyebar dulu ke tempat yang lain. Mestinya sebelum 4 jam secepatnya yang meninggal karena corona secepatnya langsung kubur di tempat penguburan terdekat dari jarak meninggalnya orang tersebut. Nanti aja deh kita bawa pulang kampung. Di mana kampungnya? Di Aceh. Naik mobil lagi. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Terlanjur virusnya menyebar dulu, sehingga ke Bakahuni, ke Merak, nyebar sehingga ke sini. Nanti semua mobil itu virus corona semua. Ya. Pertanyaan kedua, apakah kalau dikuburkan nanti virusnya akan tetap menyebar di daerah tersebut? Wallahu a'lam, yang jawab ini mesti dokter atau ahli fisika, ahli biologi. Tapi sekalipun menyebar, saya rasa kalau sudah dikubur dalam tanah, insya Allah tidak akan naik ke atasnya. Dan kemungkinan karena virus itu sebenarnya bukan benda hidup, dia hidup menginang, apa itu? Menumpang di benda hidup. Dia masuk ke sel, numpang di situ. Kalau nggak ada wadahnya dia mati. Seandainya wadahnya itu adalah jenazah itu, selagi jenazah itu berbentuk daging sampai habisnya, kalau masih berbentuk daging mungkin masih menyebar dia, tapi di kuburan itulah. Nah, tapi kalau nanti jenazah sudah kering, tidak ada lagi dagingnya, tidak ada yang, ya mudah-mudahan dia mati. Nah, itu ya penguburan aja.
Jadi jangan sampai ditolak. Jangan karena itu orang coba kalau dirinya yang kena wabah dan mati, lalu nggak dikuburkan orang, mau diapakan dia? Jangan begitu, ya. Pertanyaan online berikutnya. Saat bencana gempa bumi untuk orang beriman, apakah ujian? Apakah yang tidak beriman itu azab? Apakah untuk kasus corona berlaku seperti itu? Ibunda Aisyah radhiyallahu, ditanya orangnya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, apakah gempa yang menyebabkan matinya manusia yang banyak ini adalah azab? Maka ini adalah hadisnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa yang mati karena gempa, apa kata beliau? Bal mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin. Yang meninggal karena gempa tadi adalah mendapat ya rahmat dan kasih sayang bagi orang beriman, wa nakalan wa azaban wa saqatan 'alal kafirin. Tapi disiksa, azab dan murka Allah atas orang kafir. Hadis riwayat Abu Dunya dari Anas bin Malik, ya, dan wa rajahu ma'hu. Ya, ini kalau musibahnya begitu, jelas itu rahmat bagi orang beriman dan azab bagi orang kafir. Tapi corona bagaimana? Untuk orang yang beriman lebih daripada ketika ketiban. Kalau ketiban mati syahid, corona juga mati syahid, sama. Apa tambahannya corona ini? Dia tidak kena gempa, tapi dia meninggal dunia. Orang-orang yang menolongnya itu mendapat pahala syahid juga. Misalnya dokter, saya sebutkan kemarin, dokter yang membantu orang yang sakit corona atau sakit lain, lalu sembuh, kalau niatnya karena Allah, pahalanya lebih besar. Wa man ahyaha fakana ma ahyana sajamiah. Siapa yang menolong kehidupan satu nyawa, pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh nyawa sedunia. Nah, ini pahalanya. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Ya, orang kafir tidak bisa dinilai, sebab amal baik, amal buruknya sama nilainya. Ini mohon maaf ya kepada yang beda agama, ini sebuah keyakinan. Kalau dia tidak bersyahadat, sebaik apapun paman Nabi Abu Thalib membela Nabi dengan nyawa dan hartanya, karena tidak bersyahadat, maka Nabi menangis ketika wafatnya paman beliau, karena Nabi meyakini tempat kembalinya tidak di surga. Jadi susah disebut orang kafir apa? Ya samalah orang kafir yang mati karena corona atau mati karena yang lain, yang pasti mati karena ajal. Tempatnya berbeda dengan kaum muslimin di akhirat kelak. Itu saja. Ya. Bagi orang beriman bagaimana? Tergantung ketika dia meninggal dunia, apakah karena corona atau tidak, tergantung akhir hayatnya. Kalau dalam keadaan beramal soleh, maka dia husnul khatimah. Kalau dia lagi beramal buruk, su'ul khatimah, walaupun matinya bukan corona. Ya kan? Sebab mati bukan corona, sebab mati karena ajal semata. Karena banyak yang kena terinfeksi corona kembali sembuh banyak. Jadi orang mati bukan karena corona, karena ajal tiba. Apa maksudnya gini? Maksudnya gini, kalau ada orang yang meninggal sebelumnya dia sakit corona, lalu dia meninggal, misalnya hari ini, hari Rabu, jam 4 sore dia meninggal karena corona sebelumnya. Seandainya orang tersebut tidak corona, maka jam yang sama, detik yang sama mati juga, walaupun karena sebab lain. Kenapa? Ajalnya saat itu. Jadi corona itu hanya kondisi terakhir sebelum mati. Maka nggak usah terlalu risau dengan corona ini, karena orang pasti mati, baik ada corona maupun tidak ada corona, orang pasti mati, karena yang pasti ajal ada. Ajal itu sedang datang, mendekati. Entahkah ajal itu tinggal lagi ke kita, atau masih 2 kilo lagi, atau masih juta kilo lagi, nggak tahu. Yang pasti kita pasti mati dengan ajalnya tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau corona itu memang bukan tentara Allah, lalu apakah burung ababil bukan tentara Allah? Sedangkan tadi Ustaz menjelaskan bahwa tentara Allah itu saudara para malaikat disebut dalam surah Al-Anfal. Burung ababil disebut burung ababil, bukan disebut tentara. Fa'arsalna wa'arsal alaihim tayrun ababil, disebut tayrun ababil, bukan jundullah. Kan disebut tayrun ababil.
posisi burung ababil yang mengazab Abraha itu sama dengan hujan batu, dengan batu-batu yang menghujani kaum Nabi Soleh. Sama-sama makhluk Allah. Batu-batu yang gedenya lebih gede dari onta Nabi Soleh yang menghujani kaum Samud, itu posisinya sama dengan burung ababil. Sama dengan angin ribut yang menghantam kaum Nabi Hud, kaum Ad. Sama dengan air yang membanjiri kaum Nabi Nuh. Itu posisi burung itu sama sebagai makhluk Allah. Ya. Nah, istilah itulah orang sebut tentara Allah. Apakah air tentara Allah? Terserah Allah mau menyebutnya apa. Yang jelas sebagai makhluk malaikat Allah, makhluk yang bernama air, angin, batu, burung, disuruh Allah untuk menghabiskan, ya sudah habiskan. Tapi yang menghabisi manusia belum tentu tentara Allah. Ya. Sama aja posisinya kayak batu, kayak burung, kayak air, kayak angin. Kalau tentara Allah itu hanya orang yang jihad dan para malaikat, lalu bagaimana dengan Thairun ababil? Sudah terjawab. Nggak mesti ya benda atau makhluk yang menghabisi manusia karena asal itu di tentara Allah. Bukan, nggak mesti. Istilah tentara Allah istilah sekarang. Thairun ababil maksudnya Allah sebut wasal alaihim jundun atau jundullah wa hunna thairun ababil. Nah, ayatnya itu. Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak kita khawatir kalau itu nggak akan selesai-selesai? Bagaimana cara mudah menenangkan khawatir? Iya, tidak akan selesai. Dulu namanya influenza, flu. Tahun berapa? 1918 saat perang dunia. Jutaan orang yang mati saat itu. Ya, ketika influenza lagi perang dunia, banyak tentara mati, semua jutaan orang mati. Jadi penyebab usainya perang dunia pertama itu karena orang sakit flu semua. Berhenti perang. Mati jutaan. Lalu akhirnya dokter-dokter menemukan, oh ternyata obat flu ini. Dapat obatnya, penyakitnya masih ada, tapi setiap orang sakit kasih obat sembuh. Saya sebut ada vaksinnya. Dan sampai sekarang influenza masih ada apa enggak? Masih khawatir? Enggak, karena vaksinnya sudah ketemu. Nah sekarang corona ini obatnya sudah ada, vaksinnya sudah ada. Yang menciptakan obatnya Allah, cuman manusia belum ketemu di mana itu barang. Iya, di mana itu vaksin? Manusia belum ketemu. Karena belum ketemu, ambil dari dewasa iklan sih. Jadi masa ya? Nah, sementara vaksinnya belum ketemu, kita ruqyah dulu. Ya Allah, jadikan air ini sebagai penawar vaksin terhadap corona. Bacakan ruqyah, bacakan Fatihah, bacakan doa. Kita minumkan dari sakit, mudah-mudahan air ini menjadi obat. Bagi Allah gampang sekali. Kita hanya minta doang, Allah yang ngabulkan. Dan ini mereknya Dede Water. Jadi corona sudah pasti ada obatnya, tetapi manusia belum menemukannya. Tapi sudah ada. Nah kalau nanti sudah ketemu oleh manusia, diproduksi besar-besaran, penyakit corona tetap ada, tapi setiap orang corona dikasih obat itu sembuh, dan posisi corona itu nanti kayak influenza biasa. Ada lagi penyakit virus yang ada, obatnya sudah pasti ada dari Allah, tapi manusia belum ketemu vaksinnya, namanya HIV, AIDS. Itu sudah pasti ada obatnya, tapi sampai sekarang manusia belum ketemu. Nanti kalau ketemu ada jadi obat. Ustaz maksud dari doa, Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa Tadi bilang apa tadi? Jangan bilang kejahatan azab dari Allah ya. Oh ada doa begini, ini doa Nabi. Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wa la khaira illa khairu. Tidak ada kesialan, tidak ada kesengsaraan kecuali khairuk, kesengsaraan darimu. Wala ilaha khairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Mungkin maksud pertanyaan ini, kenapa ada khairuka, keburukan engkau ya Allah?
Padahal kita nggak boleh mengatakan apa? Keburukan dari Allah kan? Kalau kita mengatakan azabullah, azab Allah, boleh nggak? Boleh. Yang kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, kenapa engkau turunkan? Ya Allah, kenapa engkau sakitkan aku? Padahal yang membuat dia itu sakit dianya, bukan Allahnya. Tapi penyakit memang dari Allah, kesehatan dari Allah. Semua makhluk termasuk yang bernama koroni. Kalau corona itu mungkin kakaknya, adiknya koroni. Itu memang dari Allah juga. Tapi kalau kita mengatakan engkau jadikan aku sakit, nah itu yang tak boleh. Contoh gini. Ini misalnya ini. Ada orang ya, dia makan enak-enak, dia makan sate kambing 200 tusuk habis. Sambil makan sate kambing itu dia pakai emping melinjo, satu galok, satu toples. Sambil ngopi kental sekali, gulanya setengah gelas. Habis makan sate, gula, emping, lalu dia makan durian 2 buah. Itu dia makan malam hari, dia makan. Pagi-paginya jatuh stroke. Apa katanya? Ya Allah, engkau jadikan aku stroke. Boleh gak dia ngomong gitu? Apa sebab dia stroke? Jangan sebut Allah. Memang Allah sudah ciptakan itu penyakit stroke. Tapi jangan tuduh Allah penyebabnya dong. Masih dia tahu diri. Tolong tuh yang diabetes meletus jangan makan gula banyak. Kopi ini pakai madu, nggak pakai gula. Ini sudah semua ini. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf, kata Ustaz, orang yang sedang berjuang melawan corona dan meninggal adalah syahid. Bukan saya, Rasul. Rasul katakan, tapi jika dia orang yang banyak sekali dosa terus dia berjuang melawan corona, apakah dia syahid? Kalau banyak dosanya tidak terkait dengan corona itu, ya kalau bukan dosa besar dan dosa itu tidak menyebabkan dia apa seperti syirik ya, itu insya Allah syahid. Fatimah nanya nih, tulisannya Sanskerta. Afan, Ustaz, kalau dokter muslim meninggal dikarenakan menolong orang yang terkena penyakit corona, apakah matinya syahid atau tidak? Syahid malah puluhan kali lipat dari orang yang syahid, insya Allah. Karena Al-Quran tadi menyebut pahalanya saja dan dokternya nggak mati. Dia tolong satu orang dan sembuh, maka pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh manusia sedunia. Kalau 2 orang yang sembuh, 2 dunia, 3 orang 3 dunia. Kalau dia mati, lebih dari yang syahid yang lain. Dan ingat, nah sebelum saya lanjutkan, menurut tadi Ibnu Hajar Al-Haytami, orang yang kena penyakit taun dan mati syahid itu dengan 5 syarat. Ingat yang kemarin ya. Jadi kalau dia kena corona dan meninggal, syaratnya 1, lam yakhruj min baladit ta'un. Dia tidak keluar dari daerah wabah. Jadi kalau ada orang mudik itu, pulang kampung itu, lalu dia mati kena corona di kampung halamannya, tidak syahid. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Dia telah melanggar hadis Nabi. Kata Nabi, fala takhruju min ardin waqa'atun. Jangan keluar dari daerah yang ada taun. Dia pulang mudik. Kalau dia mati kena wabah corona, maka hilang syahidnya. Mati biasa dia. Malah dia membawa penyebaran kepada orang di daerah. Orang daerah semuanya belum kenal dengan corona, nggak ada yang tersebar. Tiba-tiba dia datang pulang kampung bawa corona, akhirnya orang daerah pun terkena corona. Malah dia menjadi sebab perantara menyebarnya virus. Malah jangan-jangan dia berdosa. Makanya kalian tidak pulang mudik ini ya. Coba yang asli Betawi di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10% kan? Nah, ini kalau semua kita boleh pulang, jadi kita nggak boleh pulang. Kata Nabi jangan keluar, kalian jangan keluar. Lalu dia keluar kena corona dan mati di kampung halamannya, belum tentu syahid, walaupun ini pendapat seorang ulama. Makanya yang benar ikutin hadis Nabi, jangan keluar ya jangan keluar. Ustaz, tetapi kalau dibaca doa tadi hukumnya apa? Doa tadi mana? Kan banyak. Oh yang itu, Allah, iya bagus sunnah itu. Allahumma la ya'ti bil hasanah. Oh yang iya doa viral. Karena itu saya tidak rekomend ya. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifu anhu man tasha. Saya tidak rekomend. Maka doa yang kita ajarkan di pondok, apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min syarri virus corona. Ya Allah, kami berlindung Engkau dari kejahatan virus corona, bukan kejahatan tentara Allah. Ya Rabbana inna hadzal virus. Ya Allah, virus ini qad massan nas, telah menginfeksi banyak manusia fi aktsaril bilad, di banyak negara-negara. Nah, kita nggak rekomend doanya, tapi sebagiannya kita pakai. Tapi kalau doa, sekali lagi yang catatan, kalau doa ini ada ayatnya, ada hadisnya, maka semua pendapat saya salah. Ini belum. Apakah virus itu azab atau ujian? Kalau sebab turun virus itu karena orang non-Islam makan haram, kenapa muslim juga kena? Ketika orang kafir berbuat, atau ketika orang berbuat maksiat, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu ala anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba terang-terangan di sebuah negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan turunnya azab Allah. Kena semua enggak yang muslimnya? Kena, padahal enggak berzina. Nah, kalau muslim kena musibah, lalu dia adalah taat, kena juga corona ini, maka Ibunda Aisyah mengatakan mau'izatun wa rahmatun lil mu'minin, bukan azab. Kan corona itu pertama kali turun di negara Cina yang bukan muslim, yang dimana muslim Uyghur sedang dizolimi di sana. Nah, kan bisa jadi virus itu, coba coronanya dirupain ya, ini panjang sekali buat imannya, yang dianggap darah Allah karena, nah kan bisa jadi virus itu yang dianggap tentara Allah karena menolong kaum muslimin di sana. Masalahnya bukan yang muslim, jemaah tabligh banyak kena, padahal mereka mendakwakan Islam di mana-mana. Ini semata-mata kayak penyakit flu. Ada nggak orang Islam kena flu? Nah, sama corona itu seperti itu. Bedanya flu sudah ketemu vaksinnya, sementara corona belum. Bisa dikatakan darah Allah karena untuk menumpas makanan haram tersebut, memberi pelajaran. Tidak begitu. Untuk memberi pelajaran akhirnya jadi sakit, itulah pelajarannya. Karena itu jangan makan yang haram lagi, itulah pelajarannya. Tapi karena dia memberi pelajaran, tetap tidak bisa disebut tentara Allah. Karena yang ngasih pelajaran itu ustaz, bukan tentara. Apakah karena itu salah satu dari peringatan dari Allah atau tanda akhir zaman? Orang mengkaitkan dengan itu. Wallahu a'lam, tidak ada hadis menyebutkan secara langsung, tapi dengan isyarat-isyarat iya. Isyaratnya begini, iya sudah dekat akhir zaman. Tapi bukan hanya karena coronanya, banyak tanda lainnya sudah mendekati akhir zaman. Di antaranya Pak, lebih banyak wanita berlaki. Di pondok ini banyak laki atau perempuan? Dekat kiamat. Tapi gini, dalam pepatah Arab, seluruh yang akan datang itu dekat, walaupun 1000 tahun lagi, walaupun 10.000 tahun lagi. Kenapa? Di istilah Arab disebut kullu ma huwa atin qaribun, segala sesuatu yang akan datang pasti dekat. Kiamat akan datang tidak? Maka kiamat sudah dekat. Bagaimana pendapat Ustaz bagi segolongan orang yang mengaitkan wabah ini sebagai tanda akhir zaman dan munculnya Dajjal? Ini hanya menafsirkan isyarat. Sekali lagi, ini pendapat hasil ijtihad, boleh saja asal dia punya dalil. Tapi boleh juga orang lain membantahnya karena sama-sama pendapat logika.
Kenapa? Misalnya yang mengatakan ini sudah dekat turunnya Dajjal karena ini alasannya. Oke lah, maka yang membuatnya juga bilang, kan Islam belum berkuasa. Nanti dong kiamat Islam berkuasa dulu. Nah, itu kan yang menentang juga gitu. Boleh nggak ada yang tidak sependapat? Boleh. Kenapa? Yang mengatakan ini pakai dari akal, yang membuatnya pakai dari akal juga. Maka sama-sama kuat, sama-sama tidak kuat. Ini sudah. Assalamualaikum Ustaz, keburukan yang turun atau azab yang datang kepada kaum berdosa di zaman dahulu, apakah tidak boleh dikatakan datang dari Allah? Kalau yang mengatakan datang dari Allah itu Allah, boleh. Apa yang ngatain? Boleh. Ini azabi, kata Allah, ini azabku, boleh. Lain syakatum, lazidanakum wa in kafartum. Nah, azabku yang ngomongnya Allah, tapi boleh. Kalau manusia enggak boleh. Kayak gini loh. Boleh nggak Allah bersumpah? Watin demi watin, boleh nggak? Manusia boleh nggak? Nggak boleh. Demi buah tin, aku bersumpah demi buah tin, aku tidak berkata bohong. Nggak bisa. Kata Nabi, man halama bi ghairillah faqad kafara aw musyrik aw asyraka. Siapa yang bersumpah berdasarkan Allah, maka kafir dan musyrik. Nah, manusia nggak boleh bersumpah berdasarkan Allah, tapi Allah bebas bersumpah demi apapun. Manusia jangan katakan dari Allah semua itu keburukan-keburukan. Tapi Allah boleh menyebut ini azabku, ini aku, boleh. Allah yang menyebut. Sekarang boleh nggak Allah tentukan takdir pada kita? Tapi boleh nggak kita nantang-nantang ya Allah turunkan takdir? Boleh nggak? Nggak boleh nantang. Jadi apapun yang Allah berbuat bagi Allah gampang dan boleh. Nggak ada pula yang bisa menghalanginya, walaupun mau menghalangi. Assalamualaikum, Afwan Pak Habib, bisa ditafsirkan doa-doa yang ada di bawah garis besok judulnya doa-doa corona dan lainnya. Ya, nah temanya tentang doa-doa agar terhindar dari mara bahaya dan musibah terhadap diri pribadi, masyarakat, negara dan dunia. Wah, dan dunia lagi ya. Ingat ini acara ini terselenggara karena disponsori oleh Dede Water dan juga Begima. Bapak Ibu yang butuh kebutuhan pokok, sembako dan lain-lain, ada paket-paket di sini, silakan dibeli. Diantar ke tempat, sampai ke tempat. Assalamualaikum. Ustaz, kalau dia sengaja untuk kena corona dan niatnya untuk mati syahid, apakah dia mati syahid? Matinya bunuh diri, neraka jahanam. Dia mati fasik. Sengaja dia, orang corona, mana ludahmu biar aku itu. Itu bunuh diri, nggak boleh. Ya. Assalamualaikum. Ustaz, kan virus ini berawal dari manusia yang melanggar hukum Allah. Jika bukan azab bencana, apakah ini? Aduh, gimana ini? Jika bukan azab bencana, apakah ini? Kalau bukan azab, ini bencana apa? Bencana wabah. Lalu kenapa bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena orang tidak teratur. Banyak yang gak jujur. Dia kena corona diam-diam, ada. Lalu dokter memeriksa dia seperti pasien biasa. Hanya dokter pegang untuk melihat tensi darahnya, ambil darah, disuntik, pegang. Akhirnya dokter pun kena, akhirnya dokter meninggal karena gak jujur. Yang dari luar negeri gak jujur. Akhirnya karena orang tidak jujur menyebar virus ini. Coba kalau jujur orang sudah jauh-jauh. Bahkan ada orang yang sengaja menyebarkannya. Dia ludahin tombol-tombol lift, dia ludahin pegangan kursi, dia ludahin tempat orang nunggu bis tuh, halte dan lain-lain. Ada yang sengaja, ada juga yang dia kena corona nggak sengaja, nggak tahu, dan dia menyebarkan. Apakah karena seluruh dunia sudah banyak manusia yang bermaksiat? Benar. Kalau manusia-manusia benar banyak di seluruh dunia ini. Karena itu tidak sedikit yang beriman kena juga. Iya. Jadi di Al-Qur'an disebutkan surah Al-Anfal ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian akan turunnya fitnah yang tidak menimpa orang yang zalim saja, yang beriman juga kena. Alhamdulillah ada yang menyumbang untuk acara kita. Ada titipan sedikit dari teman-teman Puskesmas Pisangan. Alhamdulillah. Dari Ibu Kamal
Alhamdulillah. Baik Qur'ani, baitul hikmah. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Silakan yang ingin menyumbang berikutnya. Sekedar info saja Bapak Ibu sekalian, karantina ini berlangsung hampir sebulan. Secara yang terlihat kasat mata saja, pengeluaran kita sudah di atas 100 juta. Kalau karantina ini berlangsung terus sampai bulan Ramadan, tidak tahu berapa lagi yang harus keluar. Bagaimana cara membagi warisan? Ya. Bagaimana cara membagi warisan orang yang kena corona? Sama saja. Baik mati karena corona atau mati karena yang lain, maka harga dibagi waris sama seperti orang biasa. Sedangkan harta warisan di luar negeri transfer aja. Tapi Nabi melarang keluar dari daerah yang terkena wabah. Apakah kita keluar daerah melanggar perintah Nabi? Sekarang kan harta bisa ditransfer. Ya pokoknya gampang, ini zaman modern kok. Ini yang ngomong ini pasti nggak pernah sawat ini. Kasihan. Ustaz, apakah virus corona bagian dari ciri-ciri keluarnya Dajjal yang membuat manusia takut virus kecil itu dibandingkan dengan Allah? Itu juga analisa sebagian ulama. Boleh saja. Itu analisa. Yang nggak boleh memastikan. Oh, pasti karena ini, itu nggak boleh. Memastikan kiamat kapan terjadinya, hukumnya haram. Karena yang sudah tahu pasti kiamat hanya Allah. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana cara sholatnya orang yang terkena corona? Ya kayak orang biasa sholat kalau dia masih hidup. Bagaimana cara sholatnya orang yang terkena corona? Ya kayak sholat biasa. Sedangkan kalau misalnya tayamum, dia kan mengusap wajah dan itu akan semakin menyebar. Bagaimana Ustaz? Oh, ini tanya tayamumnya dan wudunya ya. Orang tersebut masih hidup dan dia kena corona. Ya, begitu. Nah, yang pertama, dia diisolasi, tidak berjamaah dengan yang lain. Ruangannya harus tersendiri, tidak ada yang keluar masuk. Jadi yang antar makanan dari luar sudah. Dan dia ada di situ siapkan semua, kamar mandinya semuanya. Maka dia mandi, dia bersihkan dirinya, dia cuci tangan pakai sabun, kemudian dia mandi pakai sabun, dia pakai apa lagi itu namanya, antiseptik dan lain-lain. Lalu berwudulah seperti biasa. Mudah-mudahan di sekitar kulitnya tidak ada coronanya, walaupun mungkin di dalam paru-parunya masih ada. Kan yang diwuduin hanya kulit, tidak paru-paru. Bersihkan dulu, mandi dengan deterjen dan sabun semua. Lalu dengan sabun mandi, lalu cuci tangan dengan sabun mandi, semua wilayah anggota wudu dengan sabun mandi, maka berwudulah seperti biasa. Kan corona itu ada dalam tubuhnya, tapi dia di ruangan dia sendiri waktu dia diisolasi itu. Kecuali dia sudah parah, nggak bisa bergerak lagi, nah itu ditayamumkan. Yang mentayamumnya pakai pelapis dari plastik, dari apa, sama. Ini dah. Assalamualaikum Ustaz, apabila seorang muslim sudah mencegah wabah seperti dengan olahraga, cuci tangan, tapi ia tetap kena corona juga, ya ini takdir. Seperti kata Umar, apabila ia telah lari dan dari ajal ini, ia tak akan bisa lari dari ajal yang lain. Yang kurang ayat 51. Kok dihapus? Kalau yang Umar bin Khattab bukan ajal ya, takdir. Jadi Umar masuk ke Syam, dari Madinah bawa semua pasukan, bawa pengawal. Waktu masuk Syam, datang tentara dari Syam keluar di perbatasan Syam, dia bilang, ya Khalifah, di Syam sedang ada wabah, ada ta'un. Lalu terserah Anda ya Khalifah, tapi saya informasikan di Syam sedang ada ta'un.
Gubernurnya waktu itu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi juga. Maka Umar membatalkan masuk Syam dan kembali ke Madinah. Lalu protes pasukannya, ya Khalifah, kenapa nggak jadi masuk Syam? Walaupun ada tahun kalau Allah takdirkan tidak kena, wabah tidak akan kena. Apa Anda tidak percaya takdir? Marah Umar, hei, aku lebih tahu cara beriman berkali daripada engkau. Kita sedang menghindar dari takdir buruk kepada takdir baik dari Allah. Jadi baik kena wabah ataupun terhindar dari Allah, semuanya takdir. Tapi kita disuruh menghindar dari takdir buruk. Ini racun. Kalau Allah nggak takdirkan mati, nggak akan mati. Minum ya. Itu tidak boleh, namanya menantang Allah, tidak boleh. Ya, jangan memaksa Allah merubah. Ya Allah, kan ini racun, mestinya mati. Ya Allah, saya pasang kau supaya tidak jadi mati ya. Tidak boleh, jangan tantang Allah. Karena Allah sudah beri khasiat kepada racun itu, matikan. Khasiat racun mematikan, ya hindari. Khasiat minum menghilangkan haus, minum semua. Israbu minum. Mati nggak? Hilang haus. Saya pun haus, minum dulu. Bismillah. Ustaz Thairan, kalau di makna doa tadi adalah keburukan, tapi kalau di surat Al-Fil, Thairan. Nah, Thairan itu memang buruk asal Thairannya, tapi doanya Pak Thairan kesialan. Dulu, kenapa Thairan itu jadi aneh kesialan? Dan Thairan juga buruk. Thairan ababil, burung ababil kan? Thairan itu yang terbang di udara. Jadi dulu orang begini, kalau dia mau keluar rumah, dia lihat, oh kalau ada burung melintas, ini bapak-bapak mau cari nafkah. Shoo! Oh, kalau melintas dari kanan kiri, berarti ini sial, nggak boleh keluar rumah. Maka dia tidak cari nafkah hari itu. Tapi kalau burungnya melintas dari kiri ke kanan, cus, ini boleh. Nah itu namanya tatoyur. Dan tatoyur juga. Maka karena itulah tatoyurun diartikan kesialan, karena dulu orang Arab menganggap sial kalau ada burung lewat. Atau bahasa kita sekarang burung gagak. Kalau ada burung gagak hinggap di atas loteng, apa artinya? Ada orang mati. Itu tatoyur namanya. Menganggap sial, tatoyur. Nggak boleh, itu syirik. Al-qiyaratu syirkun. Bertatoyur itu syirik. Jadi gak ada kaitan nasib sial dengan burung yang hinggap di loteng rumah. Burungnya lagi terbang, capek dia, mampir dulu dah, istirahat sebentar di rumah Pak Ustadz. Bukan karena ada yang mati, bukan. Karena burungnya capek, dia istirahat dulu. Jangan menentukan nasib dengan tanda-tanda. Itu namanya tatoyur. Ini panjang lagi nih. Assalamualaikum. Jika virus berasal setan berarti bisa membunuhnya dengan ayat Al-Quran atau dengan doa. Iya. Ya, karena itu kita disyariatkan ketika ada penyakit dari virus dan bakteri, belum ada obatnya ataupun sudah ada obatnya, dengan doa. Minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan baca Al-Quran, setan lari. Maka dengan Al-Quran, virus pun, bakteri pun akan hilang. Saya tanya, apa sih obat kalian kalau sakit di pesantren ini? Tolong yang keras. Air apa? Air kopi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Mana tadi? Diambil. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di sini ada lebih dari 100 anak-anak pesantren, santri-santri antum. Dari mereka ini nggak selalu sehat, Ada yang sakit, ada yang ini, ada yang ini. Tidak
Langkah pertama, kami obati dengan sebotol air dede botol. Air ruqyah, dibacain doa. Lalu setelah itu diberikan kepada yang sakit, satu yang sakit, lalu disuruh mereka meminumnya. Dan sebelum minumnya disuruh berdoa dan minta kepada Allah. Alhamdulillah selama ini begitulah. Dan alhamdulillah yang sakit sembuh biidznillah karena izin Allah. Jadi wallahu alam, karena apanya? Yang jelas karena izin Allah sembuhnya. Apalagi keyakinan kita dengan membaca Al-Quran, dengan keyakinan Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dari semua mukjizat yang lainnya. Kalau mukjizat Nabi Musa tongkat bisa menjadi ular atau membelah laut, maka Al-Quran lebih besar dari itu. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati dan mengobati penyakit-penyakit, Al-Quran lebih dari itu. Nah, kalau Al-Quran adalah mukjizat terbesar, sedangkan mukjizat lain aja bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah, apa salahnya karena izin Allah kita meminta agar air menjadi obat dengan dibacakan Al-Quran dengan izin Allah? Maka itu sangat mudah bagi Allah. Itu keyakinannya. Paham? Tapi Allahnya bukan airnya ya. Yakin karena Allahnya. Kenapa kok baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Kalam Allah. Ini panjang nih, saya agak sulit kalau yang panjang-panjang. Ustaz Habib, saya ingin tanya. Kan hadis menerangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Habib, saya mau tanya. Dan hadis menerangkan bahwa bila suatu negeri yang terkena wabah, maka yang di dalam negeri tidak boleh keluar dan di luar tidak boleh masuk. Lalu bagaimana dengan kita santri yang mondok? Kalau pulang berarti kita mengeluarkan diri dari daerah ini, sedangkan banyak santri yang sudah pulang. Yang di sini saran kita tidak pulang sampai selesai wabah ini. Yang pulang kemarin bukan kita yang nyuruh. Maaf ya, sebagian wali santri yang maksa-maksa. Memang dari awal surat sudah saya edarkan bahwa kita tidak meliburkan santri, walaupun di pondok-pondok lain meliburkan santri dengan alasan 1, 2, 3, saya beri alasan. Lalu bagaimana yang Jabodetabek dibikin situ? Yang ingin anaknya pulang silakan, tapi menghadap dulu, beri alasan. Kita bolehkan. Tapi yang luar daerah tidak kita bolehkan. Banyak dari wali santri malah yang lebih setuju kalian di karantina di sini. Kita tidak. Nah, yang pulang ini sudah kita beri penjelasan. Enggak bisa, Bu. Kami udah beli tiket, nanti nggak bisa pulang. Marah-marah dengan Bu Nunung di marah-marah. Ya udah, diizinkan aja kalau gitu. Nah, itu anak orang masa kita paksa-paksa di sini. Ya. Jadi banyak santri yang sudah pulang. Ya itu. Enggak banyak. Mana banyak? Ini masih sisa. Ya. Mungkin hanya sama dengan orang yang pulang kampung. Itu. Nah, itu melanggar. Jadi terus terang aja, mohon maaf ibu-ibu yang sudah pulang kampung, ibu melanggar hadis Nabi. Coba bayangkan kalau ada yang membawa virus pulang kampung, ketemu neneknya kan salaman, nggak mungkin nggak salaman. Mungkin di bandaranya kenanya, mungkin di terminal, mungkin di pelabuhan, mungkin di mobilnya, mungkin di pesawatnya, mungkin di kapalnya kena coronanya. Dan dia tidak kena masuk ke paru-paru, cuma kalau nyangkut di kulitnya, nyangkut di bajunya. Baju itu dipegang neneknya di kampung. Dia salaman dengan neneknya di kampung, akhirnya neneknya kena corona. Kata Nabi, jangan keluar. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang wafat karena corona, wafat karena ajal. Sebelum ajal itu corona, oke lah. Jenazahnya tidak dikubur, melainkan dibakar atau dikasih. Tidak boleh. Ya, syariat Islam harus dikubur. Itu cara agama lain. Nanti kalaupun ada hasil ijtihad ya, mungkin kalau itu udah fatwa. Kalau misalnya kayak di Italia, nggak mungkin dicari kuburannya 5.000 orang sekalipun misalnya.
itu perlu pembahasan yang mendalam dari para ulama. Mungkin harus dibuatkan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kan orang yang terkena corona itu kalau meninggal mati syahid sesuai dengan kategori hadis, tapi dia memiliki utang. Terus bagaimana utang tersebut jika keluarga orang tersebut tidak tahu utangnya berapa? Kalau dia kena hutang, ya maka kewajiban ahli warisnya melunasi utang tersebut. Dan yang terbaik orang yang berpiutang, yang punya duit, melunaskannya. Nanti dia dapat istana di surga. Siapa yang meringankan beban orang yang hutang karena dia berjihad karena mati syahid, maka dia dapat istana di surga. Dibayar hutangnya itu oleh Allah dengan surga dan segala isinya dan nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana jika ada orang yang sakit, contohnya seperti jantung dan jantungnya harus operasi, tapi dikarenakan sekarang ini rumah sakit sedang penuh oleh pasien corona, akhirnya dia harus menunggu lama untuk mendapat giliran. Tapi sebelum bulan dia sudah meninggal, apakah meninggalnya sebagai mati syahid? Nah, iya, insya Allah. Kalau dia bersabar, tidak ke dukun, tidak menggunakan cara yang lain, kalau dia ruqyah terus, dia medis yang ini yang tidak menantang saya, insya Allah dia bersabar dengan penyakit itu. Setiap waktu, setiap hari, tiap jam, tiap detik dia menahan sakit itu. Seluruh waktu menahan sakit tiap detiknya itu menggugurkan semua dosa-dosanya, seperti bergugurannya daun-daun dari pohon yang kering. Orang yang sakit kalau sabar, dosanya habis. Kalaupun dia nggak mati, dosanya habis juga. Lalu dia sehat setelah 18 tahun seperti Nabi Ayub, maka dia bersih dari dosa. Tetap hidup dan bersih dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah tidak boleh mendoakan orang lain agar kena corona karena dia telah menzalimi kita? Nggak boleh. Kalau orang menzalimi kalian, kalian doakan dia bertobat. Bukan doakan kena corona lu. Jangan. Segitunya. Ini kalau ada begitu namanya pendendam. Pendendam itu sifat setan. Kalau orang menzalimi kita, maafin, doakan agar dia bertobat, dapat hidayah. Bolehkah mendoakan orang Israel agar kena corona? Jangan. Doakan dia bertobat masuk Islam. Jangan ya. Tapi kalau orang yang dengan terang-terangan membantai kaum muslimin, kan orang Israel itu tidak semuanya. Yang tentaranya itu doakan di kurun nazilah, bukan di doa biasa. Lagi sholat, doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, bagaimana kalau kita berada di sebuah negeri, di negeri itu hanya kita aja, yang lainnya wafat semua karena corona. Lalu sebuah negeri belum punya pemasukan tentang corona, padahal dia dirinya ada yang telah terkena. Apakah boleh keluar dari negeri kita untuk memberi pemasukan? Maksudnya tinggal dia sendiri ya di negeri wabah, dia keluar dari situ, dia tetap nggak boleh sampai dia betul-betul sembuh baru boleh. Jadi yang kena penyakit wabah tetap di negerinya. Ini syariat yang tidak boleh keluar dari negeri wabah itu bukan yang kena wabah saja, yang sehatnya nggak boleh keluar dari situ, apalagi yang sakitnya. Apalagi terkait dengan corona ini, ada yang sehat padahal dia terinfeksi, ada sehat-sehat aja tahu-tahu dia terkena corona. Banyak pejabat-pejabat yang kelihatan sehat-sehat ternyata sudah terinfeksi corona. Baik, barangkali ini yang kita sampaikan. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya, cukup sekian dulu teman sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang doa-doa yang diamalkan para santri terkait dengan mohon perlindungan dari segala keburukan, termasuk ancaman terjangkit penyakit, yaitu diantaranya corona. Itu yang kita ajarkan di pondok ini kepada para santri yang diamalkan setiap hari, dan insya Allah
Doa-doa itu yang akan kita bahas besok hari. Jelas ya, doa-doa seputar corona judulnya. Baik, kita tutup kajian ini dengan baca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna Allahumma ala sunnatihi wa mithna ala millatihi. واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.